Hello, friends. Good morning to all of us. So, today we will see the breeds of poultry breeds. What are the poultry breeds present in this India or Maharashtra, and what is the poultry? What is meant by poultry? Some terms are there. So, last class I will give the terminology. Different terms are I will give there. So today you are discussing about the in this chapter you can learning objective like the types of Indian pure breeds, which are the pure breeds present, then importance of backyard poultry and poultry industry in India, then meaning of poultry. Okay, so importance of backyard poultry means the पारसबागेतली पारसबागेमध्ये जे तयार करणारे पारसबागेमधले सांभाळणारे डोमेस्टिक बर्ड्स त्याला पारसबॅग म्हणतो बॅकयार्ड. आणि पोल्ट्री इंडस्ट्री म्हणजे कमर्शियलाइज जे काय मोठे मोठे फार्म आहेत पोल्ट्रीचे त्याला आपण पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया म्हणतो. अँड द मिनिंग ऑफ पोल्ट्री. ओके, सो इन दिस द टर्म पोल्ट्री इज यूज ॲज सिनॉनिमस. द टर्म ऑफ पोल्ट्री इट इज डोमेस्टिकेटेड ॲनिमल. डोमेस्टिकेटेड म्हणजे पाळीव पक्षी. So those are included to chicken, including number of avian species such as chicken, quail, duck, turkey, geese, guinea fowl, domesticated for economic purpose. So this is called as term is called as a poultry. Poultry means those birds are rearing for the domesticated birds. Chicken, quail, duck, turkey, बदकं हे जे काय असते ते पाळीव प्राणी आपण रेअरिंग करतो किंवा मॅनेजमेंट करतो त्याला आपण त्या टर्मला आपण काय म्हणतो पोल्ट्री. ओके, त्याच्यामध्ये एवाईन स्पीसीज आहेत. देर आर 4 स्पीसीज ऑफ वाईल्ड जंगल फाऊल ऑल्सो. दिस आर द स्पीसीज रिलेटेड टू दिस क्वेल, डक, टर्की, गीज अँड गिनी फाऊल. ओके, सो गॅलस दिस इज द स्पीसीज गॅलस रेड जंगल फाऊल, गॅलस इफेटी सायलॉन जंगल फाऊल, गॅलस sonority jungle fowl and gallus various J1 jungle fowls. Okay, so these are the species related to the poultry. So now on the classification of poultry breeds. Poultry breeds are classified on the basis of origin and on the basis of utility. Okay, so the poultry breeds are classified as the on the origin means which place किंवा स्टेट किंवा कुठं आढळतात त्याला ओरिजिन आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये अमेरिकन क्लास आहे, एशियाटिक क्लास आहे, इंग्लिश क्लास आहे आणि मेडिटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. हे 4 मोठे ओरिजिन आहेत. अमेरिका, एशियाटिक, इंग्लिश आणि मेडिटेरियन असे जिथं की जे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनमध्ये आढळणारे ब्रीड्स आहेत. ओके, so based on origin what are the breeds are present, exotic or foreign breeds. There are 2 types including based on origin. Indigenous breeds, Indian group, and exotic means foreign breeds. So there are 2 category divided for this based on the origin. Indigenous breeds Asil, Barsa, Chintang, Kadaknath. These are the original Indian based on the origin breeds. Then America, it consists of 4 classes: American class, English class, Mediterranean class and Asian class. So American class मध्ये प्लेमाउथ रॉक, रोड आइसलँड रेड, न्यू हॅम्प्शायर, इंग्लिशमध्ये ससेक्स आहे, ॲस्ट्रॉलोप आहे, कॉर्निश आणि रेड कॅप आहे. मेडिटेरियनमध्ये लेगॉर्न आहे, मिनोर्का आहे, अंकोरा आहे. एशियनमध्ये ब्रह्मा, कोची, लांगशान, एशिया. ओके, दीज आर द major exotic breeds with these are the breeds present in this originated. Okay, so based on the origin. Then second be on the basis of utility or purpose. Utility म्हणजे पर्पज की त्यांच्या उत्पादनानुसार किंवा त्यांचा उपयोगानुसार त्याचे परत पुन्हा क्लासिफाईड टाईप केलेले आहेत. फाउल्स आर ऑफ्टन क्लासिफाईड बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ फॉर विच दे आर डेव्हलप्ड सच ॲज एग टाईप, मीट टाईप, dwell purpose. For both egg and meat purpose there are 3 types of breeds on the basis of utility. Based on utility, what are the birds or what are the breeds are present? You can see this chart. Egg purpose Leghorn, meat purpose Astrolope आहे, dwell purpose means रोड, आइसलँड. एकच ब्रीड इन इंडियामध्ये आढळणारं. हे दोन्ही पण यूज करू शकतो अंड्यासाठी आणि मांसासाठी किंवा मीट पर्पजसाठी. एग्स पर्पजसाठी व्हाईट लेगॉर्न, मिनोर्का, अँकोना. मीट पर्पज दीज आर द पर्टिक्युलरली मीट पर्पजसाठी या बर्डचा यूज केला जातो. ॲस्ट्रॉलॉप आहे, कॉर्निक्स आहे, ससेक्स आहेत, प्लेमाउथ आहे, प्लेमाउथ रॉक आहे.
Okay, so these are the breeds, pure breeds based on the utility. Then what are the Indian breeds? Which are the Indian breeds present in India? What are the pure breeds present in India? So Indian, the large number of fowls, different size, shape, colors resemble the jungle fowls are found are all over India. Indian breeds मध्ये different size आहे, shape आहे, color आहे. It is rated for the jungle fowls are found all over the India. So first Asil, Chintong, Barsa, Kadaknath are only four pure breeds of India in present. Asil, Chintong, Barsa and Kadaknath. Okay, let us explain detail about the what is the breeds of explain details for the Asil. You can see the above the picture photo. You can see the birds of Asil. Where is originated? Asil is means real or true. It is meaning of this Asil is real and true. It is the name given to an indigenous breeds of fowl. So known for its noble qualities of fighting, located part of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. So Asil means is true. It is fighting पर्पजसाठी बघा त्याचा स्टॅमिना कसा आहे तो हायटेड आहे. It is mostly fighting qualities for these birds. It is located for Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. What are the prominent characteristics features? There are popular varieties are brown, thicker. These are the varieties means याच्यापासून नवीन काही तयार varieties तयार केलेल्या या breeds. These are the original breeds which is produced. Number of varieties means another breeds like that depending upon their color. तिकार आहे, रेड पिला आहे, व्हाईट न्यूरी आहे, ब्लॅक आहे, ब्लॅक अँड रेड. याकोब these are the breeds varieties also formed by this Asil. Asil is well known for its punctuality, high stamina, majestic gait and doggy fighting qualities. म्हणजे याच्यामध्ये पंक्च्युअलिटी आहे, स्टॅमिना आहे आणि जादुई ताकद आहे, जादुई चाल आहे, त्याची मॅजेस्टिक गेट म्हणजे चाल आहे आणि फायटिंगची क्वालिटी आहे. ओके, सो पी कोम इन बोथ सेक्सेस म्हणजे पी कोम जो आहे वरचा वॉट आर पी कोम सेक्सेस आहे बोथ सेक्सेस म्हणजे मेल आणि फिमेलमध्ये बॅटल्स आर राईट रेड. हेड इज शॉर्ट बट ब्रॉड अँड डीप. द beak stout and strong. The face is long, slender and covered with the feathers. The eyes are compact, well and pleasant. The eggshell color is light brown. The legs are strong, straight and well part. The standard weight of this cock means there is a mature male. It is called as cock, 4 to 5 kg. The hen is 3 to 5 kg. Cockerel means at the age of young one. Up to the age, it is a quality for breeding purpose. This cockerel is called as 3.5. And pullets means these are the female one. This is the quality for young one about the it is reproductive cycle is developed, is called as pullet. So economic importance of these breeds, it is well known for the quality of meat. A hen is good seater and efficient mother. The annual egg production is 80 to 90. For this breed is mostly important for the fighting purpose or game purpose साठी आपण यूज करू. Next आहे कडकनाथ. कडकनाथ is also known as a kalamasi, meaning the fowl is having black flesh. Kadaknath is a native bird of Zambua and Dhar district of western Madhya Pradesh, reared by the tribal peoples. Okay, मध्य प्रदेशमध्ये आढळणार आहेत. Prominent characteristics of these birds is totally overall available variety. Kadaknath is jet black. The adult pencil and golden colors like that these birds. The adult plumage means पाठीवरचे जे केस आहेत प्लमेजमधून. So different parts of the external part of the birds. Okay, the feathers are producing neck, back, wrist and पाठीमागच्या शेपटीवर जे पीस असते त्यांचे पर्टिक्युलरचे नाव आहेत. ओके, सो द स्किन, बीक, स्कॅन्क्स, टोज अँड सोल्स फीट आर द सॅलेट लाईक किंवा ब्लॅक इन कलर किंवा ग्रेइश कलर आहेत. तो कोम, वॅटल्स अँड टंग इज पर्पल कलर. The intense collaboration also seen in the most of the internal organs. Digestive organs असतील, skeleton, muscle, tendons, nerves and bloods. These are the black in colors. So standard weight is cock is 1.5 and 1.1 kg, 1 kg. Economic important this fowl is useful for backyard poultry म्हणजे पारसबागेसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. आणि ओव्हरऑल प्रोडक्शन इज कडकनाथ इज मच हायर दॅन द अदर नेटिव्ह बर्ड्स ऑफ द कंट्री.
द फ्लेश हॅव्हिंग डिस्ट्रिक्ट डिलिशियस टेस्ट, मेडिसिनल यूज आहे. ॲन्युअल एग प्रोडक्शन 90 to 100 आहे, म्हणजे मेडिसिनल यूजसुद्धासाठी यूज केला जातो या बर्ड्स. ओके, दुसरा जो बर्ड्स आहे एक्झॉटिक. आपण फक्त 2च ब्रीड घेतलेले, 4 ब्रीड्स आहेत प्युअर. आपण कडकनाथ आणि शिल बघितले. त्याच्यामध्ये दुसरा जो ब्रीड आहे एक्झॉटिक ब्रीड्स म्हणजे फॉरेन्स. दिस इज ओनली ब्रीड फॉर द पर्पज व्हाईट लेग हॉर्न. आपण तुम्ही सगळे बघत असता की व्हाईट जे अंडे येतात आपल्याकडे या बर्डपासून तयार होतात. द ब्रीड इज ओरिजिनेटेड इन इटली. टुडे व्हाईट लेग हॉर्न इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर ब्रीड फॉर थ्रू आउट द प्लेन्स ऑफ इंडिया. The prominent characteristics of these birds, out of 12 varieties are there. The popular single comb white, single comb buff, single comb light brown. So these are the patterns of combs. Leghorn characterized by the active compact body, long back, prominent breast, pretty carriage, lang shank and small head, wheel set, comp and wattles. Wattles म्हणजे ज्या चोचीच्या खाली जे वॅटल्स आहेत, लोब दिसतात त्याला वॅटल्स म्हणतो. ऑल द व्हरायटीज हॅव येल्लो बिग्स, स्किन, शॅक अँड टोज. त्याच्या जर व्हरायटीची बिग जर बघितली येल्लो कलरची आहे. टोज, खालचे टोज म्हणजे खालचे पाय, पंजे. स्टँडर्ड वेट इज 2.6, हेन इज 20, कॉकरेल 20, पुलेट 1.1. ओके, कॉकरेल मीन्स मेल 1, पुलेट मीन्स फिमेल 1 ॲट द एज ऑफ मॅच्युरिटी, ॲक्च्युअल मॅच्युरिटी. त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस, द एग प्रोडक्शन 280 to 300 एग्स पर डे. बघा, ही जी कोंबडी आहे 280 ते 300 एग्स एका दिवसाला पर इयर देऊ शकते. दिस ब्रीड इज द मोस्ट पॉप्युलर इन वर्ल्ड्स नंबर ऑफ 1 एग प्रोड्युसर. म्हणजे सगळ्यात जास्त एग प्रोड्युसर म्हणलं तर व्हाईट लेग हॉर्न्स. ओके, सो दिस ब्रीड्स. नेक्स्ट आहे ड्वेल पर्पज RIR. सो RIR म्हणू शकतो त्याला, किंवा रोड्स आयसलँड रेड. ओरिजिन हॅबिट इज रोड्स आयसलँड इज रेड इज डेव्हलप इन रोड आयसलँड इन अमेरिका आफ्टर क्रॉसिंग विथ रेड मलया, गेम, ब्राऊन अँड लेगहॉर्न, शँगाईस अँड वँडेटी. सो दिस ओरिजिनली ब्रीड इज आहे अमेरिकामध्ये आहे. त्याचं याच्यापासून जे मलय दुसरे जे ब्रीड्स आहेत त्याच्यापासून, एशियामधले जे ब्रीड्स आहेत त्याच्यापासून क्रॉस करून हे ब्रीड तयार केलेलं आहे. Prominent characteristics of these breeds is somewhat long rectangular body which is also called as broad and deep. त्याला आपण ओरिजिनल ब्रीड किंवा इंडिजियस देशी ब्रीड म्हणू शकतो. The back is flat, breast is carried well forwarded. Color of breed is brownish red, but buff, white and brown are not uncommon. The color of eggshell is brown to dark brown. There are 2 varieties RIR, namely single and rose comb. याच्यामध्ये 2 कोमच्या व्हरायटी, एक सिंगल कोम दिसतो आणि रोज कोमचा पण दिसू शकते. द स्टँडर्ड वेट आहे याचं कॉक्स 3.8, हेन 2.9, कॉकरेल 3.4, पुलेट इन 2.5. द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस, इट इज गुड लेअर फॉर मीट इल्ड ब्रीड्स. द ॲन्युअल एग प्रोडक्शन इज 200. These are the breeds for Mediterranean types of breeds, which is used for meat purpose and egg purpose. Both are, you can dual purpose breeds you can use. Okay. Then another, these are the commercial varieties. Commercial means they are मोठे जे फॉर्म आहेत त्याच्यापासून, ज्या ओरिजिनल ब्रीडपासून जे दुसरे ब्रीड तयार केलेले आहेत त्यांच्याशी क्रॉस करून, जे लोकल आणि दुसरे क्रॉस करून त्याच्यापासून नंबर ऑफ व्हरायटीज तयार केले. त्याच्यामध्ये गिरिराज आहे, ग्रामप्रिया आहे, स्वर्णधार आहे. ह्या तुमच्या जवळपास आत्तापर्यंत जर खेड्यात जर बघितलं असेल, तुमच्या घराजवळ किंवा आजूबाजूला शेतामध्ये जर बघितलं असेल, गिरिराजा, ग्रामप्रिया, स्वर्णधारा आणि वनराज हे ब्रीड मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हेच त्याचेच ब्रीड तयार केलेले आहे. द मेजॉरिटी ऑफ प्रेझेंट इन चिकन यूज ॲज एग लेअर बॉयलर आर क्रॉस ब्रीड्स अँड द हायब्रिड बॉयलर्स अँड लेअर डेव्हलप फॉर द बॅकयार्ड फार्मिंग ॲज गिवन बिलोज. म्हणजे बॉयलर आणि क्रॉस ब्रीड करून याच्यामधून जे बॅकयार्ड म्हणजे पारसबागेमध्ये जे आपण पाळू शकतो त्यासाठी ती व्हरायटीज तयार केलेली आहे. त्याच्यामध्ये गिरिराजा ड्युअल पर्पज व्हरायटी, बोथ ड्युअल पर्पज एग आणि मांसासाठी वापरू शकतो. इट इज रिझेम्बल टू देसी ब्रीड्स डेव्हलप बाय कापसू बिदर. कापसू म्हणजे कर्नाटका वेटरनरी असोसिएशन ॲनिमल हजबंड्री युनिव्हर्सिटी इन बिदर कर्नाटकामध्ये आहे. त्या युनिव्हर्सिटीने तयार केलेलं ब्रीड आहे. त्याच्यानंतर ग्रामप्रिया आहे. दिस इज द मल्टी कलर्ड व्हरायटी डेव्हलप बाय डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद, DPR आपण त्याला म्हणतो. DPR ICRचे जे इन्स्टिट्यूट आहेत त्या इन्स्टिट्यूटनी ही ग्रामप्रिया तयार केली आहे. त्याच्यानंतर स्वर्णधार आल्सो, दिस इज अ न्यू हायब्रिड ड्वेल पर्पज व्हरायटी डेव्हलप बाय ऑल वेदर कंडिशन बाय द कापसू. ओके,
So these are the breeds for the poultry. For the जनरल इंट्रोडक्शन किंवा तुम्हाला माहिती असण्यासाठी हे ब्रीड दाखवलेले आहेत. एवढे इम्पॉर्टंट केले तरी खूप झाले. ओके, सो दीज आर द ब्रीड्स फॉर द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. सो तुम्हाला लक्षात पाहिजे, एक यू विल ऑब्झर्व अँड राईट युअर नोट्स. युअर लोकली और तुमच्या आजूबाजूला जर एखादं ब्रीड असेल, त्याचे एक्सटर्नल कॅरेक्टर, एक्सटर्नल म्हणजे आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वॅटल आहे, कोम आहे, फिदर आहे, नेक आहे, लेग आहे, त्याचे काय पार्ट्स आहेत हे तुम्हाला शोधायचं आहे. ओके, किंवा त्याची फिगर ड्रॉ करायची आहे. ओके.